विकास की राह ते वधदे कदम देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साडा अज का विषय है देश की तरक्की विच बैंकों का योगदान। कुदरती सोमिਆਂ तो बाद किसी भी देश के लिए सब तो महत्वपूर्ण सोमा हुंदा है मनुखी संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सिस। ह्यूमन रिसोर्सिस उसकी पूरी जनसंख्या नूं कहा जाता है ते इहदी तरक्की ही देश की तरक्की दे समानार्थक हुंदी है। इस मनुखी संसाधन की तरक्की दे विच प्रशासन का बहुत वड्डा योगदान हुंदा है ते बहुत सारियां वित्तीय संस्थावां इस विच बहुत अहम रोल निभाउंदियां हन। उन्हां विच सब तो महत्वपूर्ण हुंदे ने बैंक, जिहड़े कि सिद्धा ही अपने नागरिकां दे संपर्क विच आउंदे ने। इन्हां बैंकां दा देश दी ते मानव संसाधन की तरक्की दे विच की योगदान है, ਇਹਦੀ जानकारी हासिल करन लई अज असीं अपने स्टूडियो दे विच सद्दा दिता है रिटायर्ड AGM श्री तजिंदर सिंह खालसा जी, जिहड़े कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो रिटायर होए ने। सत श्री अकाल सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो विच। सब तो पहलां तां असीं इह जानना चाहांगे कि जदों असीं तरक्की की गल करदे हां तां ਵੱਖ-ਵੱਖ पैमानिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ तरक्की ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਕਿਸੇ देश की तरक्की ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ? मनदीप जी, देश की तरक्की तो कुल राष्ट्र उत्पादकता नाल लिंक होएगी जी, पर असी गल कर रहे हैं एक आम आदमी की तरक्की की जी। उहदियां आर्थिक तरक्कियां ते समाजिक तरक्कियां दोवें वेखिया जाणगियां। बिल्कुल। वो सोहनी सेहत रखे, सोहना जीवन जीवे जी, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान की सारी सहूलत मिले। सही। ये सारी चीज़ां अगर मिलदियां तो असीं समझते हैं देश तरक्की योग है या तरक्की हो रही है या हो चुकी है। साडा देश विकासशील है। इहदे विच सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक साडा महकमा है, वो इन्होंने चीज़ों नाल संबंधित जोड़े आंकड़े है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अगे आ रही है, रोज़गार के मौके की, बेरोजगारी की है, लोग गरीबी की रेखा तो नीचे किन्ने ने जी, या सेहत का इंडैक्स की है, मासूम बच्चे जिन्होंने नव जमे इन्फेंट की जी मोर्टैलिटी है वो तो नहीं है, औरतों का विकास या रोज़गार दियाँ जड़ियाँ सहूलतां ने, ये सारियां कुल मिला के कई पैरामीटर है ने, आप सारे डिस्कस नहीं करने, पर सारियां सहूलतां मिला के सारा स्टडी करके सरकार नूं नाल आंकड़े भेजे जाते हैं तो वो मुताबिक सरकार जी है स्टैप लैंदी है। इस तरह देश का जोड़ा विकास है वो अगे चलता है। जिहड़ी तुसीं गल कीती कि एक व्यक्ति का विकास है तो उहदे विच जिहड़ा साडा एक आंकड़ा आंदा है वो पर कैपिटा इनकम जिहड़ी है कि प्रति व्यक्ति आमदन कितनी हैगी है, ते ओहदा जिहड़ा आंकड़ा है वो सरकार कोल किस तरह पहुँचता है? प्रति व्यक्ति आमदन का जोड़ा आंकड़ा पहुँचता है वो तो देखो जिन्नी भी आमदन हैगी है ग्रॉस नैशनल इनकम जी है उन्होंने पॉपूलेशन नाल डिवाइड किया जाता है रोजगार जो पॉपूलेशन जी। ये जी मुश्किल आ रही है वो ये है कि साडे कोल डिस्गाइज अनएम्पलॉयमेंट हैगी है खेतीबाड़ी के विच, जिन्हां दियां आमदनां साडे कोल खाते विच नहीं पहुँचदियां जां गिनती च नहीं आंदियां। घरेलू औरतां कितनी मेहनत करदियां जी, बिल्कुल। उन्हां दी मेहनत जिहड़ी है उत्पादकता च हैगी है। जे घर नौकर रखा जाए तो कितने पैसे लेगा? बिल्कुल। उन्हां दी उत्पादकता किसी खाते च नहीं आती है ना। खेतीबाड़ी दे विच मैं डिस्गाइज अनएम्पलॉयमेंट इस करके कहा भी हुण अज फसल असीं बीज दित्ती है, पानी लगा दिता है, हुण उन्हें 4 महीने तक खड़ी होना है, 4 महीने असीं की करांगे? तो 4 महीने कुछ ना कुछ तो करांगे ना, चाहे असीं कोई दस्तकारी करांगे या कुछ होर काम करांगे या खड्डी लगावांगे, कुछ करांगे, वो काम साडे घरां च हुंदे आ। हुण एक जिमीदार है वो उन्हें फसल उगाई, फसल कमाई, उसदी आमदन हो गई जी, पर उसदा काफ़ी हिस्सा उन्हें मार्केट मंडी च दिता ही नहीं, अपने घर जोगा रख लिया जी जी अपने खाण पीण वास्ते, मतलब नकदी जिहड़ा उन्हां दे कोल पिया रह गया। नहीं, मैं जिनस की गल कर रहा, फसल की गल कर रहा, जिहड़ी उन्हें घर खाण वास्ते रखी है वो तो आंकड़ियां च पहुंची नहीं। बिल्कुल। जिहड़ी मंडी च बेचती आंकड़ा पहुंच गया जी, जिहड़ी उन्हें घर रखी है तो वो भी साडे देश की उत्पादन ही है ना। सही गल। ये चीज़ां जिहड़ियां ये सानूं मुश्किल है, उत्पादकता दे विच आंकड़े नहीं जा रहे, पर कुल मिला के जिन्ना भी आंकड़ा जाता है वो हिसाबी तौर पर उन्होंने जनसंख्या नाल वंड के ते उहदी पर कैपिटा इनकम निकाल लेते। इहदा मतलब ये होया कि अजे भी पूरी तरीके नाल सही आंकड़ियां दे विच पर कैपिटा इनकम सानूं साडे देश दी नहीं पता। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਆਂਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ,
ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਂ, ਘੜਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਖੋਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੈ, 4 ਜੀ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨ ਧਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੈਥ ਦੀ ਕੇਸ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਧਨ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਸਤੇ ਬੀਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਆਦਮੀ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਾਸਤੇ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, 330 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਜਨ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਖਾਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੁਰਦਾ ਜੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਧੋਬੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ 'ਚ 50,000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਨ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚੱਟੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੱਟੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਖੱਟੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਖੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੀ। ਲਿਆਈ 10,000 ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀਆ 20-30,000 ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 10,000 ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਖੁਦ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਯੂਨਿਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ। ਜੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਜਨ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਨ ਦਵਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਫॉर ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, DICGC ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 30,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 30,000 ਤੱਕ ਜੇ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧਦੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੈਸਕੋਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ DSCI, ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਜੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਲੇਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। तो इस वास्ते भावें उन्हें 4 सेविंग अकाउंट खोले जिस तरह मर्जी किया है, एक अकाउंट के उपर उन्होंने सहूलत मिलेगी। तो जे असी आम खाते की गल करिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो हर व्यक्ति नूं चाहिदी आ, चाहे वह किसी भी पद्धर दा होवे, ते मान लो उहदे 2 या 3 बैंकां विच वखरे वखरे खाते आ, तां की हर खाते दे उत्ते उहनूं बैंक डुब्बन ते सहूलियत मिल सकदी है? भी 5 लाख दे उपर, चाहे वो सेविंग है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, चाहे रेकरिंग है, किसी भी तरह का डिपॉजिट होवे, कुल सारा एक प्रति व्यक्ति का डिपॉजिट है वह अपना डिपॉजिट इकट्ठा किया है, फिर ते सहूलत मिलती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਉਦਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, SC ST ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 51% ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪਰਸਨਸ ਜੀ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੇਖਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੁੱਪ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਇੱਕ NPS ਵੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੈਗੇ ਆ 1000 2000 4000 5000 ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ 100 200 300 ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।